थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, वाहे गुरु। परम सत्कारयोग साध संगत जीओ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਗਾਹੀ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਨੇਕ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਏ? ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, मेरे साजन से नाम जपो, मेरे साजन से नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, मेरे साजन से नाम जपो, मेरे साजन से नाम जपो, नाम बिना में अवर ना कोई, बड़े भाग गुरमुख हर लेना, नाम बिना में अवर ना कोई, बड़े भाग गुरमुख हर लेना, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, मेरे साजन से नाम जपो, मेरे साजन से नाम जपो।
जपो मेरे साजन से नाम जपो। नाम दिवाया नानक गुर मुख नाम दिवाया। नाम जपो नाम जपो नाम जपो नाम जपो मेरे साजन से 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 नाम जपो। एको नाम ध्याए मन मेरे कारज तेरा होवे पूरा कारज तेरा होवे पूरा। एको नाम ध्याए मन मेरे जपो कारज तेरा होवे पूरा। हर 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 गुण गाए मन मेरे कारज तेरा होवे पूरा कारज तेरा होवे पूरा। एको नाम ध्याए मन मेरे जपो कारज तेरा होवे पूरा। जितनी संगत बैठी है ओनी आवाज नहीं आ रही। जिस गुरु का तुसी पावन पुरब मना रहे हो उसे गुरु ने कीर्तन की दात समूह संगतां की झोली विच पाई। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक दिन संगतां नूं कहा कि तुसी कीर्तन करो। संगत कहन लगी महाराज ना राग आंदे ते ना साज। पंजवें पातशाह मुस्कुरा के कहन लगे प्यारेओ हिम्मत तुसी करो किरपा गुरु नानक साहब करनगे। आखो सतनाम श्री आवाज तुहाडी होवेगी
ਪਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਣ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਬੋਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜਪੋ ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ। ਹਰ 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 ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ। ਬਿਰਥਾ ਭਰਵਾਸਾ ਲੋਕ, ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਅਵਰ ਛੁਟੀ ਸਭ ਆਸ, ਅਚਿੰਤ ਠਾਕੁਰ ਪੇਟੇ ਗੁਣ ਦਾਸ, ਠਾਕੁਰ ਪੇਟੇ ਗੁਣ ਦਾਸ। ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਬੋਲੋ ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ।
ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। गुरु साध संगत जीओ, एक शायर का कथन है, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है ये बड़ी मुश्किल से होती है। सिख पंथ दी अजीम शख्सियत माया नाज हस्ती परम सत्कारयोग ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब, उन्हां दे आशीर्वाद सदका असी कुछ वचन आप जी दे सामने रखिए। इस दुनिया विच बड़े पीर पैगंबर अवतार होए ने, कोई माड़ा नहीं सारे चंगे ने। इस दुनिया ते बड़े धार्मिक अस्थान ने, सब चंगे ने, पर यह भी सच है कि गुरु नानक दे घर वर्गा कोई घर नहीं। आखो सतनाम श्री। जिवें तुसी कि कई बारी तीर्थ यात्रा ते जांदे हो ना, इसी तरह काबुल तो आईयां बहुत सारियां संगतां श्री अमृतसर साहब आईयां धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे दर्शनां वास्ते। पुतली घर अमृतसर साहब इस जगह संगतां पहुंचियां ते रात पै रही सी। संगतां पहली बारी आईयां सन काबुल तो। सारियां ने सलाह कीती कि रात पै रही है, रात इत्थे आराम करदे आ, दिन चढ़ेगा फिर गुरु अर्जन देव जी दे दरबार साहब जाके दर्शन करांगे। लंगर दा वेला भुख लगी है, पर अंतरयामी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कैसा गुरु। अज सेवका संगतां नूं कुछ नहीं किया, अपनी पत्नी माता गंगा नूं कहंदे ने, गंगा और मेरे गुरु नानक दी संगत आई है काबुल तो, संगतां ने लंगर छकना है, आओ लंगर तैयार करिए। धन माता गंगा ते गुरु अर्जन देव जी आप संगतां वास्ते लंगर तैयार कर रहे ने। फिर सिर ते इस तरह कपड़ा सतगुरा ने लपेट लिया कि राह विच कोई पछाणे ना। कपड़े भी सादे पा ले, कपड़े वाले पखे होंदे सन पहला, कपड़े वाले बड़े पखे भी ले ले, ते गुरु अर्जन देव जी आप सिर ते लंगर चुक के नंगे पैर संगतां वल चल पे। किसी ने पहचानिया ना कि जिदे दर्शन करन आए आ ओही ओ लंगर लैके आए है। संगतां नूं लंगर छकाया। साध संगत जरा सोचो कैसे कर्म होणगे उन्हां संगतां दे जिहड़े गुरु साहब दे हत्थों प्रशादा लैके छकदे होणगे। संगतां आराम करन लग पईयां, पर गर्मी बड़ी है। कपड़े वाला एक पखा धन गुरु अर्जन देव जी ने अपने हाथ पकड़िया, एक पखा धन माता गंगा उन्हां अपने हाथ पकड़िया। संगतां सुतियां हन ते गुरु अर्जन देव जी पिता पखा चलदे हन। आखो सतनाम श्री। अद्धी रात बीत गई, अचानक देखिया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक बुढ़ा बाबा लम्मा पे, नींद नहीं आती, लत्तां दुखदियां ने। इन्नी दूरों तुर के आया काबुल तो, पखा एक पासे रख दिता। गुरु अर्जन देव जी महाराज बाबे दे पैरां वाल चौंकड़ा मार के बह गए। जिन्हां पवित्र हत्थां नाल दुनिया नूं दातां देंदे ने गुरु अर्जन देव जी महाराज, उन्हां हत्थां नाल बाबे दे पैर कुटण लग पए। वाह ओ बाबा, देखिया जाए साध संगत ते कह सकने आ, वाह ओ बाबा कैसी किस्मत है तेरी, जिस गुरु दे दर्शन करन आए गुरु तेरे पैर पिया कुटदा है। ओ बाबा अखां खोल के देखते सही, ओ तेरे पैरां वाल कौन बैठे। जद बाबा सौ गया सतगुरु जी उठे, हुण जिन्नू भी थकिया होया देखदे ने ओदे पैर जा कुटदे ने। साध संगत है दुनिया ते कोई ऐसा गुरु जेड़ा अपने सेवकां दे अपनियां संगतां दे पैर कुटे। अमृत वेला हो गया, पखा चलदियां पैर कुटदियां, ते जेड़ा काबुल तो संगत नूं लैके आया सी जथेदार, ओ गुरु अर्जन देव जी नूं देखदे ते नाले कहंदे सिखा असी गुरु अर्जन देव जी नूं जाके दसांगे कि तू बड़ी सेवा कीती है। भोलिया नूं की पता है किस गुरु नूं दसणे, ओनू जेड़ा आप सेवा पिया करदे। ते गुरु अर्जन देव जी सुन के मुस्कुरा पे।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਐ ਸਿੱਖਾ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਜੋੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 4 ਯੁੱਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਜੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ, ਪਰ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇਤਨਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਆਪ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਤ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਬੁਲ ਬੈਠਿਆਂ ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ। ਬਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਪਏ ਵਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਅਸਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਵੀ ਰੋ ਪਏ। ਇਉਂ ਰੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪਏ। ਪਿੱਛੇ ਕਾਬੁਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਜੋੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਪੂੰਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੋੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋੜਾ ਕਿਉਂ ਖੋਹ ਲਿਆ? ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉद्धार ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਕਾਬੁਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਾਂਗੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਭਾਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਏ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ।
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਇਤਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਪੋ ਜੀ। मीठा लागे तेरा किया, तेरा किया, मीठा लागे तेरा किया, तेरा किया, जपो मीठा लागे तेरा किया, तेरा किया, मीठा लागे तेरा किया, मीठा लागे तेरा किया, मीठा ला, तेरा किया, मीठा लागे तेरा किया, मीठा लागे, मीठा लागे तेरा किया, तेरा किया, मीठा लागे तेरा किया, तेरा किया, जपो मीठा लागे। तेरा किया मीठा लागे, किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक वांगे, किया मीठा ला, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा ला, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, मीठा लागे तेरा किया, तेरा किया, मीठा लागे तेरा किया, तेरा किया, जपो मीठा लागे तेरा किया, तेरा किया, मीठा। गुर मेरे संग सदा है नाले, संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले, किया मीठा ला, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, मीठा लागे तेरा किया, तेरा किया, मीठा लागे तेरा किया, तेरा किया, जपो मीठा लागे तेरा किया, तेरा किया, मीठा लागे। हर का नाम हृदय नित ध्याई, नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई, किया मीठा लागे, हर का नाम हृदय नित ध्याई, नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई, किया मीठा ला, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, मीठा लागे तेरा किया, तेरा किया, मीठा लागे तेरा
ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन हो जपो, ऐसा नाम निरंजन होए। जिको मन जाने मन कोय, 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 ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन हो जपो, ऐसा नाम निरंजन मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पीछे पछताए, कागज कलम न लिखन हार, मन्ने काबे करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन हो जपो, ऐसा नाम निरंजन। मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह झूठा ना खाए, मन्ने जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन हो जपो, ऐसा नाम निरंजन। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ से ऊपर गट जाए, मन्ने मार्ग न चले पंथ, मन्ने धर्म सिद्धि संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन।
ਮੰਨੇ ਨਾਨਕ ਪਵੇ ਨ ਭਿਖ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋ ਜਪੋ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰਮ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗਰਮ, ਮਹਾਦੇਵ ਗਰਮ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਗਰਮ, ਅਮਾਨਤ ਖਾਨ ਗਰਮ, ਚੰਦੂ ਗਰਮ, ਕਾਨਾ ਗਰਮ, ਧਰਤੀ ਗਰਮ, ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗਰਮ, ਤਵੀ ਗਰਮ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ, ਰੇਤ ਗਰਮ, ਰੇਤ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਗਰਮ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਠੰਡੇ ਨੇ। ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰਮ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪੰਥ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਟਾ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਦਕੇ ਜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੀ ਹੋਈ ਏ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮਨਸੂਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮਨਸੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਏ। आओ सारे रल के पढ़िए जी। सत्संगत जी, आओ सारे मिल के पावन शब्द पढ़ो। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा उच्चारण किया होया श्री सुखमनी साहब की बाणी विचों, सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। आप जी रोज दे नितनेमी हो, ये शब्द आप सारियां नू आंदा है। तो आओ एक बारी दास बोलणगे, एक बारी सारी संगत ने अपने अपने वल्लों हाजरी लगवानी है, कोई भी रसना वांझी ना रह जाए। सेवक को सेवा बन आई, सेवा बन आई, सेवक को सेवा बन आई, सेवा बन आई। जपो सेवक को हुक्म
इस ते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसिया निरंकार। सेवक को सिवा बन आई, सेवा बन आई जपो सेवक को। हुक्म बूझे परम पद पाई, परम पद पाई। सेवक को सिवा बन आई, सेवा बन बंधन तोरे पए निर्वैर, अन दिन पूजे गुर के पैर। एह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। सेवक को सिवा बन आई, सेवा बन आई जपो सेवक को। हुक्म बूझे परम पद पाई, परम पद पाई। सेवक को सिवा बन आई, सेवा बन आई जपो सेवक को। परम सत्कारयोग साध संगत जीओ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ, ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਲਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਖੀ ਸਨ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੋਰਾ ਅਫਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸੀ। ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੈਠੇ। ਐਸਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਧਰ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਏ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ।
सब कुछ भुल गए ते कलगियां वाले ने देखिया मेरा सिख ते जुड़िया होया है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। हुण अपने प्यारे दी लाड ते रखनी है ते सत संगत हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आप संत बाबा करम सिंह दा रूप धार लिया ते जिथे ड्यूटी देनी सी ना उथे जाके खलो गए। आपां कई बारी पंक्ति पढ़ने आना जपो सारे, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, जह जह काज किरत सेवक की, तहां तहां उठतावे, सेवक को निकटी होए दिखावे। उधर गोरा अफसर राउंड ते निकलिया चेकिंग वास्ते ते जिथे बाबा करम सिंह ड्यूटी देंदे सन ना उत्थे पहुंचिया ते की देखदा अगे बाबा करम सिंह जी खलोते होए ने। बाबा जी ने सल्यूट भी कीता, गोरा अफसर देख के चला गया ते जिस वेले सवेरे बाबा करम सिंह जी दी बिरती खुली तां ख्याल आया मैं रात ड्यूटी देन नहीं गया। सच्चे सन ना मन विच कोई छल फरेब नहीं, आप जाके हाजिर हो गए ते गोरे अफसर नूं जाके कहंदे ने कि मिलिटरी दा नियम है ਜਿਹੜਾ ड्यूटी ते ना पहुंचे ਉਹਨੂੰ सजा ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ सजा ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ मैं ड्यूटी नहीं ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੋਰਾ ਅਫਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ड्यूटी ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੂੰ ड्यूटी ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਰਾਤੀ मैं आप ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਤੂੰ ड्यूटी ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸੀ, रात दा समा सी, हनेरा सी, रोशनी दा इंतजाम ते सी पर इतना नहीं सी। मैं इस गल तो हैरान आ जदों मैं उत्थे पहुंचिया जिथे तू ड्यूटी देना है, तो जिस वेले मैनू सल्यूट मारिया मैं तेरे मुंह वल देखिया, तेरे चेहरे ते बड़ा नूर सी, मैनू अंदरों एक अनोखा जिहा सुख महसूस होया, एक चरनाहट जी छिड़ी पर मैनू समझ नहीं आई। मैं घर ते आ गया अपने क्वार्टर विच, पर मैं सोचदा आया बई इतना नूर कदे किसे बंदे दे चेहरे ते देखिया नहीं। गोरा अफसर ये गल कह रहा है ते कोल खलोते बाबा करम सिंह ज़ारो ज़ार रोई जांदे हन। ते गोरा अफसर पुछदा है बाबा करम सिंह नूं, करम सिंह की होया तैनूं, रो क्यों रहे हैं? ते बाबा करम सिंह कहन लगे साहब जी मैं सचमुच नहीं आया, अगर फिर भी मैं आया उत्थे ड्यूटी दिती है तुहानू सल्यूट कीता तां फिर ओ आया सी जिहदे चरनां नाल मैं जुड़िया सां। ओ मेरा कलगियां वाला मेरे बदले मेरे ड्यूटी करके गया, ओ शाहां दा शाह अरशां दा मालिक मेरे बदले तैनू सल्यूट मार के गया कि किधरे तू ओदे सिख नू सजा ना देवें। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੋਰਾ ਅਫਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇਤਨੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਰਾ ਅਫਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, जिस वेले गोरे अफसर ने रजिस्टर चेक किया ते वाकई उत्थे बाबा करम सिंह दा नाम कोई नहीं सी। ओ खाना ही खाली सी जिथे बाबा जी दा नाम लिखिया होया सी। ये प्रतख नजारे ने, ये उन्हां दे जीवन हन जिन्हां ने बंदगी कीती और सतगुरु नूं पाया। शायर कहंदे ओ बगीचा भी कादा बगीचा जिदे अंदर कोई फुहारा ना होवे, ओ कहानी भी कादी कहानी जिदा कोई अगों हुंगारा ना होवे, ओ पींग भी कादी पींग हुंदी जिदा कोई वधिया हुलारा ना होवे, ओ कौमां कदे तरक्की नहीं करदियां जिन्हां दा उच्चा जयकारा ना होवे। भैणां नूं बेनती करांगे कि आप जी एक जयकारा उच्ची आवाज विच सारे गजाओ। असीं भैणां नूं बेनती करांगे आप जी जयकारा गजाओ जी।
आओ अंत विच सारे मिल के पावन शब्द सरवण करो। जिस वेले धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब जी की भीड़ तैयार की, हरमंदर साहब दे अंदर पहला प्रकाश होया। साहब कहन लगे बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज सुने सब पंथ, अदब सैत ग्रंथ सो खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। जद बाबा बुढ़ा जी ने हुक्मनामा लिया, तब पहला हुक्मनामा केड़ा आया? आओ सारे मिल के सरवण करो जी। आप खलोया, आप खलोया, आप खलोया, तनत सुहावी, ताल सुहावा, बिच अमृत जल छोया राम, तनत सुहावी, ताल सुहावा, बिच अमृत जल छोया राम, सलता के कारज आप अमृत जाल छाया पूरन साज कराया, सकल मनोरथ पूरे, जय जयकार भया जगे लाती सकल विसूरे, सलता के कारज आप खलोया, आप खलोया, आप खलोया, पूरन पुरख अछूत अविनाशी, जसमीत पुराणी गाया, अपना बिरत रखया परमेश, नानक नाम त्याया, सलता के कारज आप खलोया, आप खलोया, आप खलोया। जिन्हां गुरु के प्यारिਆਂ ने ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਕਰਬ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪੋ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਕਰਬ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਜਪ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰੀ ਉਤੇ, ਤਬ ਲੋ ਪਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬੋਤਾਇਓ। ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ में बूढ़त थी, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। फिर संकट जोन करब ना आयो। जपियो जिन अरजन देव गुरू, जपियो जिन अरजन देव गुरू, जपियो जिन अरजन। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। फिर संकट जोन करब ना आयो। जपियो जिन अरजन देव गुरू, जपियो जिन अरजन देव गुरू, जपियो जिन अरजन देव गुरू, जपियो जिन अरजन देव गुरू। वाहिगुरू। सत श्री अकाल। इतनी सेवा प्रवान करनी। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਝਵਾਨ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣ।
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।